मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रोक लाज सब छोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मुझे भी क्या लेना है, तू ही है मेरी दुनिया। मैं मीरा तू मोह, मैं काया तू जीवन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रोक लाज सब छोड़ी। सात गगन है साथ है सागर, अपना साथ है सात जन्म का। ओ सात गगन है साथ है सागर, अपना साथ है सात जन्म का। सात सुरों से भी है सुरीला गीत मेरे जन्म का। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रोक लाज सब छोड़ी। प्यार में तेरे पागल हुई रे, प्यार में तेरे पागल हुई रे। मैं मीरा तू मोह, मैं काया तू जीवन, मेरे मितवा आजा। तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी मैंने रीत रस्म सब तोड़ी। मन की नगरी में हलचल हुई रे, मन की नगरी में हलचल हुई रे। मेरे दिल की तू धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, मेरे मितवा आजा। मेरे
मितवा आजा। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरे होठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर
फसाना है, हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। नाम तेरा रटते रटते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा का। नाम तेरा रटते रटते मैं भूल चुकी हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा काम। लोग कहे कि पागलपन की ये ही सही निशानी है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। छूकर तुमको कसम उठाए मेरे दिल की ये धड़कन। तोड़े से कैसे टूटेंगे ये है रूहों के बंधन। छूकर तुमको कसम उठाए मेरे दिल की ये धड़कन। तोड़े से कैसे टूटेंगे ये है रूहों के बंधन। हो प्यार के कदमों में हमने सारा जहां झुकाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरी ही बस कहानी है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवाना है। ये कोई प्रेम दीवानी है।
जाए। एक दूसरे में आओ हम ऐसे हो जाए। जाऊं कभी जो मैं दूर तुझसे, तेरी मोहब्बत बाहों में खींचे। जी चाहता है सारी उम्र मैं सोया रहूं तेरी जुल्फों के नीचे। आजा कलेजे से मैं तुझको लगा लूं, देखे ना कोई तुझे सांसों में छुपा लूं। ऐसे मिटा दे जन्मों की दूरी, हो न कोई फासला। एक दूसरे में आओ हम ऐसे खो जाए। एक दूसरे में आओ हम। స్వామి శరణమయ్యప్ప. శబరిమల కోట్లాది భక్తుల నమ్మకానికి ప్రతిరూపం. దట్టమైన అడవులు, పవిత్ర పంబా నది, మిన్నంటే శరణుఘోష, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే ఆ క్షేత్రానికే ఆత్మలా నిల్చేవి పవిత్రమైన పదునెట్టాంపడి అంటే ఆ 18 మెట్లు. శబరిమలలోని ఆ 18 మెట్లు కేవలం రాళ్లతో కట్టిన నిర్మాణం కాదు, అవి స్వర్గానికి సోపానాలుగా భక్తులు భావిస్తారు. మానవుడిలోని అహంకారాన్ని తొలగించి మాధవుడిలో లీనం చేసే ఒక దివ్యమైన మార్గం అది. ప్రతి మెట్టు వెనుకక ఒక తత్వం, ఒక శక్తి దాగి ఉందని చెబుతారు. మరి ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలు ఏమిటి? వాటిని ఎక్కిన వారి జీవితం ఎందుకు పరివర్తన చెందుతుంది? ఇప్పుడు ఆ అద్భుతమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం. ఈ 18 మెట్ల రహస్యం తెలియాలంటే ముందుగా మనం హరిహరస్తుడైన అయ్యప్ప స్వామి కథను తెలుసుకోవాలి. పురాణాల ప్రకారం మహిషి అనే రాక్షసి బ్రహ్మదేవుడి వరగర్వంతో దేవతలను, మునులను తీవ్రంగా హింసించేది. శివకేశవులకు పుట్టిన బిడ్డ చేతిలో తప్ప తనకు మరెవ్వరి వలన మరణం లేదని ఆమె వరం పొందింది. లోకాలను కాపాడటానికి శ్రీ మహావిష్ణువు జగన్మోహినిగా అవతరించగా ఆ అపురూప సౌందర్యానికి పరమశివుడు మోహితుడయ్యాడు. వారి దివ్య తేజస్సు నుండి హరిహరుల ఏకరూపంగా ఒక బాలుడు జన్మించాడు. ఆయనే మణికంఠుడు. పంపానదీ తీరంలో దొరికిన ఆ శిశువును సంతానం లేని పందలరాజు రాజశేఖరుడు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నాడు. తన దైవీ శక్తులతో, అద్భుత లీలలతో పెరిగిన మణికంఠుడు తన అవతార లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే సమయం రాగానే లోకాలను పట్టిపీడిస్తున్న మహిషిని సంహరించాడు. అలా దేవతలకు, మానవాళికి విముక్తిని కలిగించాడు. తన అవతార కార్యం పూర్తయ్యాక ఆ స్వామి శాశ్వతంగా తపస్సు చేసుకోవడానికి ఒక పవిత్ర స్థలాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఆ స్థలమే నేటి శబరిగిరి. మహిషిని వధించిన తర్వాత తన అవతార కార్యం ముగిసిందని భావించిన మణికంఠుడు శబరిమల కొండపై తపస్సు చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అప్పుడు పందలరాజు తన ప్రియపుత్రుడైన మణికంఠుడికి ఒక ఆలయం నిర్మించాలని భావించాడు. ఆలయాన్ని ఎలా నిర్మించాలని స్వామివారినే అడగ్గా అయ్యప్ప స్వామి స్వయంగా ఆలయ నిర్మాణానికి సూచనలు ఇచ్చారు. ఆయన తన సన్నిధికి చేరడానికి 18 మెట్లను నిర్మించమని ఆజ్ఞాపించారు. ఆ 18 మెట్లు సాధారణమైనవి కావని, అవి జీవాత్మ పరమాత్మలో ఐక్యం కావడానికి చేసే ప్రయాణానికి ప్రతీకలని ఆయన తెలియజేశారు. భౌతిక ప్రపంచం నుండి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానోదయం వైపు ఆత్మ చేసే ప్రయాణాన్ని ఆ మెట్లు సూచిస్తాయి. మరి ఆ 18 మెట్లకే ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత? ఆ 18 సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి? ఇప్పుడు ఆ శక్తివంతమైన రహస్యాలను ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. ఒక నమ్మకం ప్రకారం శబరిమల క్షేత్రం చుట్టూ 18 పవిత్రమైన కొండలు ఉన్నాయని, వాటి
వాటికి 18 మంది దేవతలు కాపలాగా ఉంటారని చెబుతారు. కరిమల, నీలిమల, గౌండన్మల వంటి ఈ కొండలన్నీ ఒక్కో ఆధ్యాత్మిక అడ్డంకికి ప్రతీక. 41 రోజుల కఠోర దీక్ష చేసి ఈ 18 కొండలను దాటిన భావనతో భక్తులు ఆ 18 మెట్లను ఎక్కుతారు. అలా చేయడం ద్వారా జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించవచ్చని వారి విశ్వాసం. శాస్త్రాల ప్రకారం ఈ 18 మెట్లు మానవ శరీరంలోని సూక్ష్మతత్వాలకు ప్రతీకలు. మొదటి 5 మెట్లు ఇవి పంచేంద్రియాలను సూచిస్తాయి: కన్ను, చెవి, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మం. ఈ మెట్లు ఎక్కుతూ భక్తుడు తన ఇంద్రియాలను బాహ్య ప్రపంచం నుండి అంతరాత్మ వైపు మళ్లిస్తాడు. తరువాతి 8 మెట్లు ఇవి అష్టరాగాలకు ప్రతీకలు: కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం, అసూయ, అహంకారం. ఈ 8 ప్రతికూల భావోద్వేగాలను జయించానని గుర్తు చేసుకుంటూ భక్తుడు పైకి సాగుతాడు. ఆ పై 3 మెట్లు ఇవి త్రిగుణాలైన సత్వ, రజో, తమో గుణాలను సూచిస్తాయి. ఈ గుణాలకు అతీతమైన స్థితికి చేరడమే ఈ మెట్ల ఆంతర్యం. చివరి 2 మెట్లు ఇవి విద్య మరియు అవిద్యలకు ప్రతీకలు. అజ్ఞానాన్ని వీడి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడమే దీని అర్థం. ఈ విధంగా 18 మెట్లను ఎక్కడమంటే మానవుడు తనలోని ఈ అడ్డంకులను అధిగమించి పరిపూర్ణత వైపు సాగడమే. ప్రచారంలో ఉన్న మరో కథనం ప్రకారం అయ్యప్ప స్వామి మహిషిని సంహరించడానికి 18 రకాల ఆయుధాలను ఉపయోగించారు. యుద్ధం ముగిశాక తన అవతార కార్యం పూర్తవడంతో స్వామి తన 18 ఆయుధాలను పదునెట్టాంపడి వద్ద ఒక్కో మెట్టుపై ఒక్కోటిగా సమర్పించి యోగ సమాధిలో లీనమయ్యారని చెబుతారు. దీనికి ప్రతీకగా భక్తులు కూడా తమలోని అహంకారం, కోపం వంటి దుర్గుణాలను ఈ మెట్ల వద్ద వదిలి పూర్తి శరణాగతితో స్వామిని దర్శించుకోవాలి. కొంతమంది భక్తులు విశ్వసించే మరో శక్తివంతమైన భావన ప్రకారం ప్రతి మెట్టుపైన ఒక్కో దేవత కొలువై ఉంటారు. ఈ 18 మెట్లపై అష్టాదశ దేవతలు కొలువై మెట్లు ఎక్కే భక్తులను ఆశీర్వదిస్తారని నమ్మకం. అందుకే భక్తులు ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరించి ఆ దేవతల అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ముందుకు సాగుతారు. వేదాలు, పురాణాలు హిందూ ధర్మానికి మూల స్తంభాలు. ఈ 18 మెట్లు వ్యాస మహర్షి రచించిన 18 మహాపురాణాలకు ప్రతీక అని కూడా ఒక వాదన ఉంది. ప్రతి మెట్టును ఎక్కడం ద్వారా భక్తుడు ఒక్కో పురాణ సారాన్ని గ్రహించి అనంతమైన జ్ఞానాన్ని పొందుతాడని పండితులు వివరిస్తారు. ఈ అద్భుతమైన సమాచారం మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోను తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీలాంటి అయ్యప్ప భక్తులకు, ఆధ్యాత్మిక అన్వేషకులకు ఈ జ్ఞానాన్ని పంచడానికి షేర్ చేయండి. అయ్యప్ప స్వామి గురించి ఇలాంటి మరెన్నో లోతైన విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మా ఛానల్ కు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ లో స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అని రాసి మాకు తెలియచేయండి. పదునెట్టాంపడి ఎక్కడం కేవలం ఒక శారీరక ప్రక్రియ కాదు, అది ఒక తీవ్రమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన యొక్క పరాకాష్ట. 4 1 రోజుల పాటు కఠోర మండల దీక్ష చేసి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ సాత్విక జీవనం గడిపిన వారికి మాత్రమే ఈ మెట్లను ఎక్కే అర్హత లభిస్తుంది. ఈ దీక్ష భక్తుడి శరీరాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను శుద్ధి చేస్తుంది. దీక్ష పూర్తి చేసిన భక్తులు ఇరుముడిని తలపై ధరించి యాత్రకు బయలుదేరుతారు. ఈ ఇరుముడిలో 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి స్వామికి సమర్పించే నెయ్యి నింపిన కొబ్బరికాయ వంటి పూజా ద్రవ్యాలు. రెండవది భక్తుడి వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం. ఇది లౌకిక మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవితాల మధ్య సమతుల్యతకు ప్రతీక. గురుస్వామి సహాయంతో ఇరుముడిని తలపై పెట్టుకున్న స్వాములు మాత్రమే ఈ 18 మెట్లను ఎక్కడానికి అర్హులు. మిగిలిన వారు దర్శనం కోసం వేరే మార్గాన్ని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మెట్లకు పంచలోహాలతో అంటే బంగారం, వెండి, రాగి, ఇనుము, తగరం వంటి లోహాలతో తాపడం చేశారు. ఈ లోహాలు విశ్వంలోని దైవిక శక్తిని గ్రహించి మెట్లు ఎక్కే భక్తుడికి ప్రసరింపజేస్తాయని నమ్ముతారు. భక్తులు తమ కుడికాలును ముందుగా పెట్టి ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరిస్తూ శరణుఘోష చేస్తూ పైకి ఎక్కుతారు. ఆ 18 మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు కలిగే అనుభూతిని మాటల్లో చెప్పలేం. అది కేవలం పైకి వెళ్లడం కాదు, తమ అస్తిత్వం లోతుల్లోకి ప్రయాణించడం. ప్రతి అడుగుతో తమలోని ఒక అహంకారం, ఒక కోరిక, ఒక బంధం కరిగిపోతున్నట్లు భక్తులు భావిస్తారు. మొదటి మెట్టుపై కాలు పెట్టినప్పటి నుండి చివరి మెట్టు ఎక్కి స్వామి సన్నిధిలోకి ప్రవేశించే వరకు ఆ యాత్ర ఒక పునర్జన్మలా అనిపిస్తుంది. లక్షలాది భక్తుల శరణుఘోష, ఘంటానాదాలు, కర్పూర హారతుల సువాసనల మధ్య భక్తుడు తన అహాన్ని వీడి విశ్వ చైతన్యంలో లీనమవుతాడు. జీవాత్మ పరమాత్మను చేరే ఆ దివ్యమైన క్షణానికి ఈ 18 మెట్లు సాక్ష్యంగా నిలుస్తాయి. కాబట్టి శబరిమలలోని పదునెట్టాంపడి కేవలం ఒక కట్టడం కాదు, అది హిందూ ధర్మం, తత్వశాస్త్రం మరియు పురాణాల సమ్మేళనం. అది 18 కొండల
కొండలకు 18 తత్వాలకు 18 ఆయుధాలకు 18 దేవతలకు మరియు 18 పురాణాలకు సజీవ ప్రతీక. ఈ మెట్లను ఎక్కడం అంటే మనలోని ప్రతికూలతలను అధిగమించి జ్ఞానం వైపు అడుగులు వేయటమే, అహంకారాన్ని వదిలి శరణాగతిని పొందడమే. మానవుడిగా ప్రారంభమైన యాత్రను మాధవుడిలో ఐక్యమయ్యే దిశగా పూర్తి చేయడమే ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలైన పరమార్థం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి కామెంట్లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ బంధుమిత్రులకు షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల కొరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. స్వామి శరణమయ్యప్ప. శబరిమల కోట్లాది భక్తుల నమ్మకానికి ప్రతిరూపం. దట్టమైన అడవులు, పవిత్ర పంబానది, మిన్నంటే శరణుఘోష, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే ఆ క్షేత్రానికే ఆత్మలా నిల్చేవి పవిత్రమైన పదునెట్టాంపడి అంటే ఆ 18 మెట్లు. శబరిమలలోని ఆ 18 మెట్లు కేవలం రాళ్లతో కట్టిన నిర్మాణం కాదు, అవి స్వర్గానికి సోపానాలుగా భక్తులు భావిస్తారు. మానవుడిలోని అహంకారాన్ని తొలగించి మాధవుడిలో లీనం చేసే ఒక దివ్యమైన మార్గం అది. ప్రతి మెట్టు వెనుకక ఒక తత్వం, ఒక శక్తి దాగి ఉందని చెబుతారు. మరి ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలు ఏమిటి? వాటిని ఎక్కిన వారి జీవితం ఎందుకు పరివర్తన చెందుతుంది? ఇప్పుడు ఆ అద్భుతమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం. ఈ 18 మెట్ల రహస్యం తెలియాలంటే ముందుగా మనం హరిహరస్థుడైన అయ్యప్ప స్వామి కథను తెలుసుకోవాలి. పురాణాల ప్రకారం మహిషి అనే రాక్షసి బ్రహ్మదేవుడి వరగర్వంతో దేవతలను మునులను తీవ్రంగా హింసించేది. శివకేశవులకు పుట్టిన బిడ్డ చేతిలో తప్ప తనకు మరెవ్వరి వలన మరణం లేదని ఆమె వరం పొందింది. లోకాలను కాపాడటానికి శ్రీ మహావిష్ణువు జగన్మోహినిగా అవతరించగా ఆ అపురూప సౌందర్యానికి పరమశివుడు మోహితుడయ్యాడు. వారి దివ్య తేజస్సు నుండి హరిహరుల ఏకరూపంగా ఒక బాలుడు జన్మించాడు. ఆయనే మణికంఠుడు. పంపానదీ తీరంలో దొరికిన ఆ శిశువును సంతానం లేని పందలరాజు రాజశేఖరుడు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నాడు. తన దైవీ శక్తులతో అద్భుత లీలలతో పెరిగిన మణికంఠుడు తన అవతార లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే సమయం రాగానే లోకాలను పట్టిపీడిస్తున్న మహిషిని సంహరించాడు. అలా దేవతలకు మానవాళికి విముక్తిని కలిగించాడు. తన అవతార కార్యం పూర్తయ్యాక ఆ స్వామి శాశ్వతంగా తపస్సు చేసుకోవడానికి ఒక పవిత్ర స్థలాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఆ స్థలమే నేటి శబరిగిరి. మహిషిని వధించిన తర్వాత తన అవతార కార్యం ముగిసిందని భావించిన మణికంఠుడు శబరిమల కొండపై తపస్సు చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అప్పుడు పందలరాజు తన ప్రియపుత్రుడైన మణికంఠుడికి ఒక ఆలయం నిర్మించాలని భావించాడు. ఆలయాన్ని ఎలా నిర్మించాలని స్వామివారినే అడగ్గా అయ్యప్ప స్వామి స్వయంగా ఆలయ నిర్మాణానికి సూచనలు ఇచ్చారు. ఆయన తన సన్నిధికి చేరడానికి 18 మెట్లను నిర్మించమని ఆజ్ఞాపించారు. ఆ 18 మెట్లు సాధారణమైనవి కావని, అవి జీవాత్మ పరమాత్మలో ఐక్యం కావడానికి చేసే ప్రయాణానికి ప్రతీకలని ఆయన తెలియజేశారు. భౌతిక ప్రపంచం నుండి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానోదయం వైపు ఆత్మ చేసే ప్రయాణాన్ని ఆ మెట్లు సూచిస్తాయి. మరి ఆ 18 మెట్లకే ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత? ఆ 18 సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి? ఇప్పుడు ఆ శక్తివంతమైన రహస్యాలను ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. ఒక నమ్మకం ప్రకారం శబరిమల క్షేత్రం చుట్టూ 18 పవిత్రమైన కొండలు ఉన్నాయని, వాటికి 18 మంది దేవతలు కాపలాగా ఉంటారని చెబుతారు. కరిమల, నీలిమల, గౌండన్మల వంటి ఈ కొండలన్నీ ఒక్కో ఆధ్యాత్మిక అడ్డంకికి ప్రతీక. 41 రోజుల కఠోర దీక్ష చేసి ఈ 18 కొండలను దాటిన భావనతో భక్తులు ఆ 18 మెట్లను ఎక్కుతారు. అలా చేయడం ద్వారా జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించవచ్చని వారి విశ్వాసం. శాస్త్రాల ప్రకారం ఈ 18 మెట్లు మానవ శరీరంలోని సూక్ష్మతత్వాలకు ప్రతీకలు. మొదటి 5 మెట్లు ఇవి పంచేంద్రియాలను సూచిస్తాయి. కన్ను, చెవి, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మం. ఈ మెట్లు ఎక్కుతూ భక్తుడు తన ఇంద్రియాలను బాహ్య ప్రపంచం నుండి అంతరాత్మ వైపు మళ్లిస్తాడు. తరువాతి 8 మెట్లు ఇవి అష్టరాగాలకు ప్రతీకలు. కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం, అసూయ, అహంకారం. ఈ 8 ప్రతికూల భావోద్వేగాలను జయించానని గుర్తు చేసుకుంటూ భక్తుడు పైకి సాగుతాడు. ఆ పై 3 మెట్లు ఇవి త్రిగుణాలైన సత్వ, రజో, తమో గుణాలను సూచిస్తాయి. ఈ గుణాలకు అతీతమైన స్థితికి చేరడం
చేయడమే ఈ మెట్ల ఆంతర్యం. చివరి 2 మెట్లు ఇవి విద్య మరియు అవిద్యలకు ప్రతీకలు. అజ్ఞానాన్ని వీడి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడమే దీని అర్థం. ఈ విధంగా 18 మెట్లను ఎక్కడమంటే మానవుడు తనలోని ఈ అడ్డంకులను అధిగమించి పరిపూర్ణత వైపు సాగడమే. ప్రచారంలో ఉన్న మరో కథనం ప్రకారం అయ్యప్ప స్వామి మహిషిని సంహరించడానికి 18 రకాల ఆయుధాలను ఉపయోగించారు. యుద్ధం ముగిశాక తన అవతార కార్యం పూర్తవడంతో స్వామి తన 18 ఆయుధాలను పదునెట్టాంపడి వద్ద ఒక్కో మెట్టుపై ఒక్కోటిగా సమర్పించి యోగ సమాధిలో లీనమయ్యారని చెబుతారు. దీనికి ప్రతీకగా భక్తులు కూడా తమలోని అహంకారం, కోపం వంటి దుర్గుణాలను ఈ మెట్ల వద్ద వదిలి పూర్తి శరణాగతితో స్వామిని దర్శించుకోవాలి. కొంతమంది భక్తులు విశ్వసించే మరో శక్తివంతమైన భావన ప్రకారం ప్రతి మెట్టుపైన ఒక్కో దేవత కొలువై ఉంటారు. ఈ 18 మెట్లపై అష్టాదశ దేవతలు కొలువై మెట్లు ఎక్కే భక్తులను ఆశీర్వదిస్తారని నమ్మకం. అందుకే భక్తులు ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరించి ఆ దేవతల అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ముందుకు సాగుతారు. వేదాలు, పురాణాలు హిందూ ధర్మానికి మూల స్తంభాలు. ఈ 18 మెట్లు వ్యాస మహర్షి రచించిన 18 మహాపురాణాలకు ప్రతీక అని కూడా ఒక వాదన ఉంది. ప్రతి మెట్టును ఎక్కడం ద్వారా భక్తుడు ఒక్కో పురాణ సారాన్ని గ్రహించి అనంతమైన జ్ఞానాన్ని పొందుతాడని పండితులు వివరిస్తారు. ఈ అద్భుతమైన సమాచారం మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోను తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీలాంటి అయ్యప్ప భక్తులకు, ఆధ్యాత్మిక అన్వేషకులకు ఈ జ్ఞానాన్ని పంచడానికి షేర్ చేయండి. అయ్యప్ప స్వామి గురించి ఇలాంటి మరెన్నో లోతైన విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మా ఛానల్ కు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ లో స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అని రాసి మాకు తెలియచేయండి. పదునెట్టాంపడి ఎక్కడం కేవలం ఒక శారీరక ప్రక్రియ కాదు, అది ఒక తీవ్రమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన యొక్క పరాకాష్ట. 4 1 రోజుల పాటు కఠోర మండల దీక్ష చేసి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ సాత్విక జీవనం గడిపిన వారికి మాత్రమే ఈ మెట్లను ఎక్కే అర్హత లభిస్తుంది. ఈ దీక్ష భక్తుడి శరీరాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను శుద్ధి చేస్తుంది. దీక్ష పూర్తి చేసిన భక్తులు ఇరుముడిని తలపై ధరించి యాత్రకు బయలుదేరుతారు. ఈ ఇరుముడిలో 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి స్వామికి సమర్పించే నెయ్యి నింపిన కొబ్బరికాయ వంటి పూజా ద్రవ్యాలు. రెండవది భక్తుడి వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం. ఇది లౌకిక మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవితాల మధ్య సమతుల్యతకు ప్రతీక. గురుస్వామి సహాయంతో ఇరుముడిని తలపై పెట్టుకున్న స్వాములు మాత్రమే ఈ 18 మెట్లను ఎక్కడానికి అర్హులు. మిగిలిన వారు దర్శనం కోసం వేరే మార్గాన్ని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మెట్లకు పంచలోహాలతో అంటే బంగారం, వెండి, రాగి, ఇనుము, తగరం వంటి లోహాలతో తాపడం చేశారు. ఈ లోహాలు విశ్వంలోని దైవిక శక్తిని గ్రహించి మెట్లు ఎక్కే భక్తుడికి ప్రసరింపజేస్తాయని నమ్ముతారు. భక్తులు తమ కుడికాలును ముందుగా పెట్టి ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరిస్తూ శరణుఘోష చేస్తూ పైకి ఎక్కుతారు. ఆ 18 మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు కలిగే అనుభూతిని మాటల్లో చెప్పలేం. అది కేవలం పైకి వెళ్లడం కాదు, తమ అస్తిత్వం లోతుల్లోకి ప్రయాణించడం. ప్రతి అడుగుతో తమలోని ఒక అహంకారం, ఒక కోరిక, ఒక బంధం కరిగిపోతున్నట్లు భక్తులు భావిస్తారు. మొదటి మెట్టుపై కాలు పెట్టినప్పటి నుండి చివరి మెట్టు ఎక్కి స్వామి సన్నిధిలోకి ప్రవేశించే వరకు ఆ యాత్ర ఒక పునర్జన్మలా అనిపిస్తుంది. లక్షలాది భక్తుల శరణుఘోష, ఘంటానాదాలు, కర్పూర హారతుల సువాసనల మధ్య భక్తుడు తన అహాన్ని వీడి విశ్వ చైతన్యంలో లీనమవుతాడు. జీవాత్మ పరమాత్మను చేరే ఆ దివ్యమైన క్షణానికి ఈ 18 మెట్లు సాక్ష్యంగా నిలుస్తాయి. కాబట్టి శబరిమలలోని పదునెట్టాంపడి కేవలం ఒక కట్టడం కాదు, అది హిందూ ధర్మం, తత్వశాస్త్రం మరియు పురాణాల సమ్మేళనం. అది 18 కొండలకు, 18 తత్వాలకు, 18 ఆయుధాలకు, 18 దేవతలకు మరియు 18 పురాణాలకు సజీవ ప్రతీక. ఈ మెట్లను ఎక్కడం అంటే మనలోని ప్రతికూలతలను అధిగమించి జ్ఞానం వైపు అడుగులు వేయటమే. అహంకారాన్ని వదిలి శరణాగతిని పొందడమే. మానవుడిగా ప్రారంభమైన యాత్రను మాధవుడిలో ఐక్యమయ్యే దిశగా పూర్తి చేయడమే ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలైన పరమార్థం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి కామెంట్లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ బంధుమిత్రులకు షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల కొరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.
స్వామి శరణమయ్యప్ప. శబరిమల కోట్లాది భక్తుల నమ్మకానికి ప్రతిరూపం. దట్టమైన అడవులు, పవిత్ర పంబా నది, మిన్నంటే శరణుఘోష, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే ఆ క్షేత్రానికే ఆత్మలా నిల్చేవి పవిత్రమైన పదునెట్టాంపడి అంటే ఆ 18 మెట్లు. శబరిమలలోని ఆ 18 మెట్లు కేవలం రాళ్లతో కట్టిన నిర్మాణం కాదు, అవి స్వర్గానికి సోపానాలుగా భక్తులు భావిస్తారు. మానవుడిలోని అహంకారాన్ని తొలగించి మాధవుడిలో లీనం చేసే ఒక దివ్యమైన మార్గం అది. ప్రతి మెట్టు వెనుకక ఒక తత్వం, ఒక శక్తి దాగి ఉందని చెబుతారు. మరి ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలు ఏమిటి? వాటిని ఎక్కిన వారి జీవితం ఎందుకు పరివర్తన చెందుతుంది? ఇప్పుడు ఆ అద్భుతమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం. ఈ 18 మెట్ల రహస్యం తెలియాలంటే ముందుగా మనం హరిహరస్తుడైన అయ్యప్ప స్వామి కథను తెలుసుకోవాలి. పురాణాల ప్రకారం మహిషి అనే రాక్షసి బ్రహ్మదేవుడి వరగర్వంతో దేవతలను, మునులను తీవ్రంగా హింసించేది. శివకేశవులకు పుట్టిన బిడ్డ చేతిలో తప్ప తనకు మరెవ్వరి వలన మరణం లేదని ఆమె వరం పొందింది. లోకాలను కాపాడటానికి శ్రీ మహావిష్ణువు జగన్మోహినిగా అవతరించగా ఆ అపురూప సౌందర్యానికి పరమశివుడు మోహితుడయ్యాడు. వారి దివ్య తేజస్సు నుండి హరిహరుల ఏకరూపంగా ఒక బాలుడు జన్మించాడు. ఆయనే మణికంఠుడు. పంపానదీ తీరంలో దొరికిన ఆ శిశువును సంతానం లేని పందలరాజు రాజశేఖరుడు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నాడు. తన దైవీ శక్తులతో, అద్భుత లీలలతో పెరిగిన మణికంఠుడు తన అవతార లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే సమయం రాగానే లోకాలను పట్టిపీడిస్తున్న మహిషిని సంహరించాడు. అలా దేవతలకు, మానవాళికి విముక్తిని కలిగించాడు. తన అవతార కార్యం పూర్తయ్యాక ఆ స్వామి శాశ్వతంగా తపస్సు చేసుకోవడానికి ఒక పవిత్ర స్థలాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఆ స్థలమే నేటి శబరిగిరి. మహిషిని వధించిన తరువాత తన అవతార కార్యం ముగిసిందని భావించిన మణికంఠుడు శబరిమల కొండపై తపస్సు చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అప్పుడు పందలరాజు తన ప్రియపుత్రుడైన మణికంఠుడికి ఒక ఆలయం నిర్మించాలని భావించాడు. ఆలయాన్ని ఎలా నిర్మించాలని స్వామివారినే అడగ్గా అయ్యప్ప స్వామి స్వయంగా ఆలయ నిర్మాణానికి సూచనలు ఇచ్చారు. ఆయన తన సన్నిధికి చేరడానికి 18 మెట్లను నిర్మించమని ఆజ్ఞాపించారు. ఆ 18 మెట్లు సాధారణమైనవి కావని, అవి జీవాత్మ పరమాత్మలో ఐక్యం కావడానికి చేసే ప్రయాణానికి ప్రతీకలని ఆయన తెలియజేశారు. భౌతిక ప్రపంచం నుండి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానోదయం వైపు ఆత్మ చేసే ప్రయాణాన్ని ఆ మెట్లు సూచిస్తాయి. మరి ఆ 18 మెట్లకే ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత? ఆ 18 సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి? ఇప్పుడు ఆ శక్తివంతమైన రహస్యాలను ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. ఒక నమ్మకం ప్రకారం శబరిమల క్షేత్రం చుట్టూ 18 పవిత్రమైన కొండలు ఉన్నాయని, వాటికి 18 మంది దేవతలు కాపలాగా ఉంటారని చెబుతారు. కరిమల, నీలిమల, గౌండన్మల వంటి ఈ కొండలన్నీ ఒక్కో ఆధ్యాత్మిక అడ్డంకికి ప్రతీక. 41 రోజుల కఠోర దీక్ష చేసి ఈ 18 కొండలను దాటిన భావనతో భక్తులు ఆ 18 మెట్లను ఎక్కుతారు. అలా చేయడం ద్వారా జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించవచ్చని వారి విశ్వాసం. శాస్త్రాల ప్రకారం ఈ 18 మెట్లు మానవ శరీరంలోని సూక్ష్మతత్వాలకు ప్రతీకలు. మొదటి 5 మెట్లు ఇవి పంచేంద్రియాలను సూచిస్తాయి. కన్ను, చెవి, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మం. ఈ మెట్లు ఎక్కుతూ భక్తుడు తన ఇంద్రియాలను బాహ్య ప్రపంచం నుండి అంతరాత్మ వైపు మళ్లిస్తాడు. తరువాతి 8 మెట్లు ఇవి అష్టరాగాలకు ప్రతీకలు. కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం, అసూయ, అహంకారం. ఈ 8 ప్రతికూల భావోద్వేగాలను జయించానని గుర్తు చేసుకుంటూ భక్తుడు పైకి సాగుతాడు. ఆ పై 3 మెట్లు ఇవి త్రిగుణాలైన సత్వ, రజో, తమో గుణాలను సూచిస్తాయి. ఈ గుణాలకు అతీతమైన స్థితికి చేరడమే ఈ మెట్ల ఆంతర్యం. చివరి 2 మెట్లు ఇవి విద్య మరియు అవిద్యలకు ప్రతీకలు. అజ్ఞానాన్ని వీడి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడమే దీని అర్థం. ఈ విధంగా 18 మెట్లను ఎక్కడమంటే మానవుడు తనలోని ఈ అడ్డంకులను అధిగమించి పరిపూర్ణత వైపు సాగడమే. ప్రచారంలో ఉన్న మరో కథనం ప్రకారం అయ్యప్ప స్వామి మహిషిని సంహరించడానికి 18 రకాల ఆయుధాలను ఉపయోగించారు. యుద్ధం ముగిశాక తన అవతార కార్యం పూర్తవడంతో స్వామి తన 18 ఆయుధాలను పదునెట్టాంపడి వద్ద ఒక్కో మెట్టుపై ఒక్కోటిగా సమర్పించి యోగ సమాధిలో లీనమయ్యారని చెబుతారు. దీనికి ప్రతీకగా భక్తులు కూడా తమలోని అహంకారం, కోపం వంటి దుర్గుణాలను ఈ మెట్ల వద్ద వదిలి పూర్తి శరణాగతితో స్వామిని దర్శించుకోవాలి. కొంతమంది భక్తులు విశ్వసించే మరో శక్తివంతమైన భావన ప్రకారం ప్రతి మెట్టుపైన
ఒక్కో దేవత కొలువై ఉంటారు. ఈ 18 మెట్లపై అష్టాదశ దేవతలు కొలువై మెట్లు ఎక్కే భక్తులను ఆశీర్వదిస్తారని నమ్మకం. అందుకే భక్తులు ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరించి ఆ దేవతల అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ముందుకు సాగుతారు. వేదాలు, పురాణాలు హిందూ ధర్మానికి మూల స్తంభాలు. ఈ 18 మెట్లు వ్యాస మహర్షి రచించిన 18 మహాపురాణాలకు ప్రతీక అని కూడా ఒక వాదన ఉంది. ప్రతి మెట్టును ఎక్కడం ద్వారా భక్తుడు ఒక్కో పురాణ సారాన్ని గ్రహించి అనంతమైన జ్ఞానాన్ని పొందుతాడని పండితులు వివరిస్తారు. ఈ అద్భుతమైన సమాచారం మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోను తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీలాంటి అయ్యప్ప భక్తులకు, ఆధ్యాత్మిక అన్వేషకులకు ఈ జ్ఞానాన్ని పంచడానికి షేర్ చేయండి. అయ్యప్ప స్వామి గురించి ఇలాంటి మరెన్నో లోతైన విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మా ఛానల్ కు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ లో స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అని రాసి మాకు తెలియచేయండి. పదునెట్టాంపడి ఎక్కడం కేవలం ఒక శారీరక ప్రక్రియ కాదు, అది ఒక తీవ్రమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన యొక్క పరాకాష్ట. 4 1 రోజుల పాటు కఠోర మండల దీక్ష చేసి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ సాత్విక జీవనం గడిపిన వారికి మాత్రమే ఈ మెట్లను ఎక్కే అర్హత లభిస్తుంది. ఈ దీక్ష భక్తుడి శరీరాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను శుద్ధి చేస్తుంది. దీక్ష పూర్తి చేసిన భక్తులు ఇరుముడిని తలపై ధరించి యాత్రకు బయలుదేరుతారు. ఈ ఇరుముడిలో 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి స్వామికి సమర్పించే నెయ్యి నింపిన కొబ్బరికాయ వంటి పూజా ద్రవ్యాలు. రెండవది భక్తుడి వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం. ఇది లౌకిక మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవితాల మధ్య సమతుల్యతకు ప్రతీక. గురుస్వామి సహాయంతో ఇరుముడిని తలపై పెట్టుకున్న స్వాములు మాత్రమే ఈ 18 మెట్లను ఎక్కడానికి అర్హులు. మిగిలిన వారు దర్శనం కోసం వేరే మార్గాన్ని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మెట్లకు పంచలోహాలతో అంటే బంగారం, వెండి, రాగి, ఇనుము, తగరం వంటి లోహాలతో తాపడం చేశారు. ఈ లోహాలు విశ్వంలోని దైవిక శక్తిని గ్రహించి మెట్లు ఎక్కే భక్తుడికి ప్రసరింపజేస్తాయని నమ్ముతారు. భక్తులు తమ కుడికాలును ముందుగా పెట్టి ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరిస్తూ శరణుఘోష చేస్తూ పైకి ఎక్కుతారు. ఆ 18 మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు కలిగే అనుభూతిని మాటల్లో చెప్పలేం. అది కేవలం పైకి వెళ్లడం కాదు, తమ అస్తిత్వం లోతుల్లోకి ప్రయాణించడం. ప్రతి అడుగుతో తమలోని ఒక అహంకారం, ఒక కోరిక, ఒక బంధం కరిగిపోతున్నట్లు భక్తులు భావిస్తారు. మొదటి మెట్టుపై కాలు పెట్టినప్పటి నుండి చివరి మెట్టు ఎక్కి స్వామి సన్నిధిలోకి ప్రవేశించే వరకు ఆ యాత్ర ఒక పునర్జన్మలా అనిపిస్తుంది. లక్షలాది భక్తుల శరణుఘోష, ఘంటానాదాలు, కర్పూర హారతుల సువాసనల మధ్య భక్తుడు తన అహాన్ని వీడి విశ్వ చైతన్యంలో లీనమవుతాడు. జీవాత్మ పరమాత్మను చేరే ఆ దివ్యమైన క్షణానికి ఈ 18 మెట్లు సాక్ష్యంగా నిలుస్తాయి. కాబట్టి శబరిమలలోని పదునెట్టాంపడి కేవలం ఒక కట్టడం కాదు, అది హిందూ ధర్మం, తత్వశాస్త్రం మరియు పురాణాల సమ్మేళనం. అది 18 కొండలకు, 18 తత్వాలకు, 18 ఆయుధాలకు, 18 దేవతలకు మరియు 18 పురాణాలకు సజీవ ప్రతీక. ఈ మెట్లను ఎక్కడం అంటే మనలోని ప్రతికూలతలను అధిగమించి జ్ఞానం వైపు అడుగులు వేయటమే. అహంకారాన్ని వదిలి శరణాగతిని పొందడమే. మానవుడిగా ప్రారంభమైన యాత్రను మాధవుడిలో ఐక్యమయ్యే దిశగా పూర్తి చేయడమే ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలైన పరమార్థం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి కామెంట్లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ బంధుమిత్రులకు షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల కొరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. స్వామి శరణమయ్యప్ప. శబరిమల కోట్లాది భక్తుల నమ్మకానికి ప్రతిరూపం. దట్టమైన అడవులు, పవిత్ర పంబా నది, మిన్నంటే శరణుఘోష, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే ఆ క్షేత్రానికే ఆత్మలా నిల్చేవి పవిత్రమైన పదునెట్టాంపడి అంటే ఆ 18 మెట్లు. శబరిమలలోని ఆ 18 మెట్లు కేవలం రాళ్లతో కట్టిన నిర్మాణం కాదు, అవి స్వర్గానికి సోపానాలుగా భక్తులు భావిస్తారు. మానవుడిలోని అహంకారాన్ని తొలగించి మాధవుడిలో లీనం చేసే ఒక దివ్యమైన మార్గం అది. ప్రతి మెట్టు వెనుక ఒక తత్వం, ఒక శక్తి దాగి ఉందని చెబుతారు. మరి ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలు ఏమిటి? వాటిని ఎక్కిన వారి జీవితం ఎందుకు పరివర్తన చెందుతుంది? ఇప్పుడు ఆ అద్భుతమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం.
ఈ 18 మెట్ల రహస్యం తెలియాలంటే ముందుగా మనం హరిహరస్తుడైన అయ్యప్ప స్వామి కథను తెలుసుకోవాలి. పురాణాల ప్రకారం మహిషి అనే రాక్షసి బ్రహ్మదేవుడి వరగర్వంతో దేవతలను మునులను తీవ్రంగా హింసించేది. శివకేశవులకు పుట్టిన బిడ్డ చేతిలో తప్ప తనకు మరెవ్వరి వలన మరణం లేదని ఆమె వరం పొందింది. లోకాలను కాపాడటానికి శ్రీ మహావిష్ణువు జగన్మోహినిగా అవతరించగా ఆ అపురూప సౌందర్యానికి పరమశివుడు మోహితుడయ్యాడు. వారి దివ్య తేజస్సు నుండి హరిహరుల ఏకరూపంగా ఒక బాలుడు జన్మించాడు. ఆయనే మణికంఠుడు. పంపానదీ తీరంలో దొరికిన ఆ శిశువును సంతానం లేని పందలరాజు రాజశేఖరుడు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నాడు. తన దైవీ శక్తులతో అద్భుత లీలలతో పెరిగిన మణికంఠుడు తన అవతార లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే సమయం రాగానే లోకాలను పట్టిపీడిస్తున్న మహిషిని సంహరించాడు. అలా దేవతలకు మానవాళికి విముక్తిని కలిగించాడు. తన అవతార కార్యం పూర్తయ్యాక ఆ స్వామి శాశ్వతంగా తపస్సు చేసుకోవడానికి ఒక పవిత్ర స్థలాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఆ స్థలమే నేటి శబరిగిరి. మహిషిని వధించిన తర్వాత తన అవతార కార్యం ముగిసిందని భావించిన మణికంఠుడు శబరిమల కొండపై తపస్సు చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అప్పుడు పందలరాజు తన ప్రియపుత్రుడైన మణికంఠుడికి ఒక ఆలయం నిర్మించాలని భావించాడు. ఆలయాన్ని ఎలా నిర్మించాలని స్వామివారినే అడగ్గా అయ్యప్ప స్వామి స్వయంగా ఆలయ నిర్మాణానికి సూచనలు ఇచ్చారు. ఆయన తన సన్నిధికి చేరడానికి 18 మెట్లను నిర్మించమని ఆజ్ఞాపించారు. ఆ 18 మెట్లు సాధారణమైనవి కావని అవి జీవాత్మ పరమాత్మలో ఐక్యం కావడానికి చేసే ప్రయాణానికి ప్రతీకలని ఆయన తెలియజేశారు. భౌతిక ప్రపంచం నుండి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానోదయం వైపు ఆత్మ చేసే ప్రయాణాన్ని ఆ మెట్లు సూచిస్తాయి. మరి ఆ 18 మెట్లకే ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత? ఆ 18 సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి? ఇప్పుడు ఆ శక్తివంతమైన రహస్యాలను ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. ఒక నమ్మకం ప్రకారం శబరిమల క్షేత్రం చుట్టూ 18 పవిత్రమైన కొండలు ఉన్నాయని, వాటికి 18 మంది దేవతలు కాపలాగా ఉంటారని చెబుతారు. కరిమల, నీలిమల, గౌండన్మల వంటి ఈ కొండలన్నీ ఒక్కో ఆధ్యాత్మిక అడ్డంకికి ప్రతీక. 41 రోజుల కఠోర దీక్ష చేసి ఈ 18 కొండలను దాటిన భావనతో భక్తులు ఆ 18 మెట్లను ఎక్కుతారు. అలా చేయడం ద్వారా జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించవచ్చని వారి విశ్వాసం. శాస్త్రాల ప్రకారం ఈ 18 మెట్లు మానవ శరీరంలోని సూక్ష్మతత్వాలకు ప్రతీకలు. మొదటి 5 మెట్లు ఇవి పంచేంద్రియాలను సూచిస్తాయి. కన్ను, చెవి, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మం. ఈ మెట్లు ఎక్కుతూ భక్తుడు తన ఇంద్రియాలను బాహ్య ప్రపంచం నుండి అంతరాత్మ వైపు మళ్లిస్తాడు. తరువాతి 8 మెట్లు ఇవి అష్టరాగాలకు ప్రతీకలు. కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం, అసూయ, అహంకారం. ఈ 8 ప్రతికూల భావోద్వేగాలను జయించానని గుర్తు చేసుకుంటూ భక్తుడు పైకి సాగుతాడు. ఆ పై 3 మెట్లు ఇవి త్రిగుణాలైన సత్వ, రజో, తమో గుణాలను సూచిస్తాయి. ఈ గుణాలకు అతీతమైన స్థితికి చేరడమే ఈ మెట్ల ఆంతర్యం. చివరి 2 మెట్లు ఇవి విద్య మరియు అవిద్యలకు ప్రతీకలు. అజ్ఞానాన్ని వీడి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడమే దీని అర్థం. ఈ విధంగా 18 మెట్లను ఎక్కడమంటే మానవుడు తనలోని ఈ అడ్డంకులను అధిగమించి పరిపూర్ణత వైపు సాగడమే. ప్రచారంలో ఉన్న మరో కథనం ప్రకారం అయ్యప్ప స్వామి మహిషిని సంహరించడానికి 18 రకాల ఆయుధాలను ఉపయోగించారు. యుద్ధం ముగిశాక తన అవతార కార్యం పూర్తవడంతో స్వామి తన 18 ఆయుధాలను పదునెట్టాంపడి వద్ద ఒక్కో మెట్టుపై ఒక్కోటిగా సమర్పించి యోగ సమాధిలో లీనమయ్యారని చెబుతారు. దీనికి ప్రతీకగా భక్తులు కూడా తమలోని అహంకారం, కోపం వంటి దుర్గుణాలను ఈ మెట్ల వద్ద వదిలి పూర్తి శరణాగతితో స్వామిని దర్శించుకోవాలి. కొంతమంది భక్తులు విశ్వసించే మరో శక్తివంతమైన భావన ప్రకారం ప్రతి మెట్టుపైన ఒక్కో దేవత కొలువై ఉంటారు. ఈ 18 మెట్లపై అష్టాదశ దేవతలు కొలువై మెట్లు ఎక్కే భక్తులను ఆశీర్వదిస్తారని నమ్మకం. అందుకే భక్తులు ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరించి ఆ దేవతల అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ముందుకు సాగుతారు. వేదాలు, పురాణాలు హిందూ ధర్మానికి మూల స్తంభాలు. ఈ 18 మెట్లు వ్యాస మహర్షి రచించిన 18 మహాపురాణాలకు ప్రతీక అని కూడా ఒక వాదన ఉంది. ప్రతి మెట్టును ఎక్కడం ద్వారా భక్తుడు ఒక్కో పురాణ సారాన్ని గ్రహించి అనంతమైన జ్ఞానాన్ని పొందుతాడని పండితులు వివరిస్తారు. ఈ అద్భుతమైన సమాచారం మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోను తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీలాంటి అయ్యప్ప భక్తులకు, ఆధ్యాత్మిక అన్వేషకులకు ఈ జ్ఞానాన్ని పంచడానికి షేర్ చేయండి. అయ్యప్ప స్వామి గురించి ఇలాంటి మరెన్నో లోతైన విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మా ఛానల్ కు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ లో స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అని రాసి మాకు తెలియచేయండి. పదునెట్టాంపడి ఎక్కడం కేవలం ఒక శారీరక ప్రక్రియ
ప్రక్రియ కాదు, అది ఒక తీవ్రమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన యొక్క పరాకాష్ట. 4 1 రోజుల పాటు కఠోర మండల దీక్ష చేసి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ సాత్విక జీవనం గడిపిన వారికి మాత్రమే ఈ మెట్లను ఎక్కే అర్హత లభిస్తుంది. ఈ దీక్ష భక్తుడి శరీరాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను శుద్ధి చేస్తుంది. దీక్ష పూర్తి చేసిన భక్తులు ఇరుముడిని తలపై ధరించి యాత్రకు బయలుదేరుతారు. ఈ ఇరుముడిలో 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి స్వామికి సమర్పించే నెయ్యి నింపిన కొబ్బరికాయ వంటి పూజా ద్రవ్యాలు, రెండవది భక్తుడి వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం. ఇది లౌకిక మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవితాల మధ్య సమతుల్యతకు ప్రతీక. గురుస్వామి సహాయంతో ఇరుముడిని తలపై పెట్టుకున్న స్వాములు మాత్రమే ఈ 18 మెట్లను ఎక్కడానికి అర్హులు. మిగిలిన వారు దర్శనం కోసం వేరే మార్గాన్ని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మెట్లకు పంచలోహాలతో అంటే బంగారం, వెండి, రాగి, ఇనుము, తగరం వంటి లోహాలతో తాపడం చేశారు. ఈ లోహాలు విశ్వంలోని దైవిక శక్తిని గ్రహించి మెట్లు ఎక్కే భక్తుడికి ప్రసరింపజేస్తాయని నమ్ముతారు. భక్తులు తమ కుడికాలును ముందుగా పెట్టి ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరిస్తూ శరణుఘోష చేస్తూ పైకి ఎక్కుతారు. ఆ 18 మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు కలిగే అనుభూతిని మాటల్లో చెప్పలేం. అది కేవలం పైకి వెళ్లడం కాదు, తమ అస్తిత్వం లోతుల్లోకి ప్రయాణించడం. ప్రతి అడుగుతో తమలోని ఒక అహంకారం, ఒక కోరిక, ఒక బంధం కరిగిపోతున్నట్లు భక్తులు భావిస్తారు. మొదటి మెట్టుపై కాలు పెట్టినప్పటి నుండి చివరి మెట్టు ఎక్కి స్వామి సన్నిధిలోకి ప్రవేశించే వరకు ఆ యాత్ర ఒక పునర్జన్మలా అనిపిస్తుంది. లక్షలాది భక్తుల శరణుఘోష, ఘంటానాదాలు, కర్పూర హారతుల సువాసనల మధ్య భక్తుడు తన అహాన్ని వీడి విశ్వ చైతన్యంలో లీనమవుతాడు. జీవాత్మ పరమాత్మను చేరే ఆ దివ్యమైన క్షణానికి ఈ 18 మెట్లు సాక్ష్యంగా నిలుస్తాయి. కాబట్టి శబరిమలలోని పదునెట్టాంపడి కేవలం ఒక కట్టడం కాదు, అది హిందూ ధర్మం, తత్వశాస్త్రం మరియు పురాణాల సమ్మేళనం. అది 18 కొండలకు, 18 తత్వాలకు, 18 ఆయుధాలకు, 18 దేవతలకు మరియు 18 పురాణాలకు సజీవ ప్రతీక. ఈ మెట్లను ఎక్కడం అంటే మనలోని ప్రతికూలతలను అధిగమించి జ్ఞానం వైపు అడుగులు వేయటమే. అహంకారాన్ని వదిలి శరణాగతిని పొందడమే. మానవుడిగా ప్రారంభమైన యాత్రను మాధవుడిలో ఐక్యమయ్యే దిశగా పూర్తి చేయడమే ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలైన పరమార్థం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి కామెంట్లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ బంధుమిత్రులకు షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల కొరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. స్వామి శరణమయ్యప్ప. శబరిమల కోట్లాది భక్తుల నమ్మకానికి ప్రతిరూపం. దట్టమైన అడవులు, పవిత్ర పంబానది, మిన్నంటే శరణుఘోష, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే ఆ క్షేత్రానికే ఆత్మలా నిల్చేవి పవిత్రమైన పదునెట్టాంపడి అంటే ఆ 18 మెట్లు. శబరిమలలోని ఆ 18 మెట్లు కేవలం రాళ్లతో కట్టిన నిర్మాణం కాదు, అవి స్వర్గానికి సోపానాలుగా భక్తులు భావిస్తారు. మానవుడిలోని అహంకారాన్ని తొలగించి మాధవుడిలో లీనం చేసే ఒక దివ్యమైన మార్గం అది. ప్రతి మెట్టు వెనుకక ఒక తత్వం, ఒక శక్తి దాగి ఉందని చెబుతారు. మరి ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలు ఏమిటి? వాటిని ఎక్కిన వారి జీవితం ఎందుకు పరివర్తన చెందుతుంది? ఇప్పుడు ఆ అద్భుతమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం. ఈ 18 మెట్ల రహస్యం తెలియాలంటే ముందుగా మనం హరిహరస్తుడైన అయ్యప్ప స్వామి కథను తెలుసుకోవాలి. పురాణాల ప్రకారం మహిషి అనే రాక్షసి బ్రహ్మదేవుడి వరగర్వంతో దేవతలను, మునులను తీవ్రంగా హింసించేది. శివకేశవులకు పుట్టిన బిడ్డ చేతిలో తప్ప తనకు మరెవ్వరి వలన మరణం లేదని ఆమె వరం పొందింది. లోకాలను కాపాడటానికి శ్రీ మహావిష్ణువు జగన్మోహినిగా అవతరించగా ఆ అపురూప సౌందర్యానికి పరమశివుడు మోహితుడయ్యాడు. వారి దివ్య తేజస్సు నుండి హరిహరుల ఏకరూపంగా ఒక బాలుడు జన్మించాడు. ఆయనే మణికంఠుడు. పంపానదీ తీరంలో దొరికిన ఆ శిశువును సంతానం లేని పందలరాజు రాజశేఖరుడు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నాడు. తన దైవీ శక్తులతో, అద్భుత లీలలతో పెరిగిన మణికంఠుడు తన అవతార లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే సమయం రాగానే లోకాలను పట్టిపీడిస్తున్న మహిషిని సంహరించాడు. అలా దేవతలకు, మానవాళికి విముక్తిని కలిగించాడు. తన అవతార కార్యం పూర్తయ్యాక ఆ స్వామి శాశ్వతంగా తపస్సు చేసుకోవడానికి ఒక పవిత్ర
పవిత్ర స్థలాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఆ స్థలమే నేటి శబరిగిరి. మహిషిని వధించిన తర్వాత తన అవతార కార్యం ముగిసిందని భావించిన మణికంఠుడు శబరిమల కొండపై తపస్సు చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అప్పుడు పందల రాజు తన ప్రియపుత్రుడైన మణికంఠుడికి ఒక ఆలయం నిర్మించాలని భావించాడు. ఆలయాన్ని ఎలా నిర్మించాలని స్వామివారినే అడగ్గా అయ్యప్ప స్వామి స్వయంగా ఆలయ నిర్మాణానికి సూచనలు ఇచ్చారు. ఆయన తన సన్నిధికి చేరడానికి 18 మెట్లను నిర్మించమని ఆజ్ఞాపించారు. ఆ 18 మెట్లు సాధారణమైనవి కావని, అవి జీవాత్మ పరమాత్మలో ఐక్యం కావడానికి చేసే ప్రయాణానికి ప్రతీకలని ఆయన తెలియజేశారు. భౌతిక ప్రపంచం నుండి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానోదయం వైపు ఆత్మ చేసే ప్రయాణాన్ని ఆ మెట్లు సూచిస్తాయి. మరి ఆ 18 మెట్లకే ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత? ఆ 18 సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి? ఇప్పుడు ఆ శక్తివంతమైన రహస్యాలను ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. ఒక నమ్మకం ప్రకారం శబరిమల క్షేత్రం చుట్టూ 18 పవిత్రమైన కొండలు ఉన్నాయని, వాటికి 18 మంది దేవతలు కాపలాగా ఉంటారని చెబుతారు. కరిమల, నీలిమల, గౌండన్మల వంటి ఈ కొండలన్నీ ఒక్కో ఆధ్యాత్మిక అడ్డంకికి ప్రతీక. 41 రోజుల కఠోర దీక్ష చేసి ఈ 18 కొండలను దాటిన భావనతో భక్తులు ఆ 18 మెట్లను ఎక్కుతారు. అలా చేయడం ద్వారా జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించవచ్చని వారి విశ్వాసం. శాస్త్రాల ప్రకారం ఈ 18 మెట్లు మానవ శరీరంలోని సూక్ష్మతత్వాలకు ప్రతీకలు. మొదటి 5 మెట్లు ఇవి పంచేంద్రియాలను సూచిస్తాయి: కన్ను, చెవి, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మం. ఈ మెట్లు ఎక్కుతూ భక్తుడు తన ఇంద్రియాలను బాహ్య ప్రపంచం నుండి అంతరాత్మ వైపు మళ్లిస్తాడు. తరువాతి 8 మెట్లు ఇవి అష్టరాగాలకు ప్రతీకలు: కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం, అసూయ, అహంకారం. ఈ 8 ప్రతికూల భావోద్వేగాలను జయించానని గుర్తు చేసుకుంటూ భక్తుడు పైకి సాగుతాడు. ఆ పై 3 మెట్లు ఇవి త్రిగుణాలైన సత్వ, రజో, తమో గుణాలను సూచిస్తాయి. ఈ గుణాలకు అతీతమైన స్థితికి చేరడమే ఈ మెట్ల ఆంతర్యం. చివరి 2 మెట్లు ఇవి విద్య మరియు అవిద్యలకు ప్రతీకలు. అజ్ఞానాన్ని వీడి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడమే దీని అర్థం. ఈ విధంగా 18 మెట్లను ఎక్కడమంటే మానవుడు తనలోని ఈ అడ్డంకులను అధిగమించి పరిపూర్ణత వైపు సాగడమే. ప్రచారంలో ఉన్న మరో కథనం ప్రకారం అయ్యప్ప స్వామి మహిషిని సంహరించడానికి 18 రకాల ఆయుధాలను ఉపయోగించారు. యుద్ధం ముగిశాక తన అవతార కార్యం పూర్తవడంతో స్వామి తన 18 ఆయుధాలను పదునెట్టాంపడి వద్ద ఒక్కో మెట్టుపై ఒక్కోటిగా సమర్పించి యోగ సమాధిలో లీనమయ్యారని చెబుతారు. దీనికి ప్రతీకగా భక్తులు కూడా తమలోని అహంకారం, కోపం వంటి దుర్గుణాలను ఈ మెట్ల వద్ద వదిలి పూర్తి శరణాగతితో స్వామిని దర్శించుకోవాలి. కొంతమంది భక్తులు విశ్వసించే మరో శక్తివంతమైన భావన ప్రకారం ప్రతి మెట్టుపైన ఒక్కో దేవత కొలువై ఉంటారు. ఈ 18 మెట్లపై అష్టాదశ దేవతలు కొలువై మెట్లు ఎక్కే భక్తులను ఆశీర్వదిస్తారని నమ్మకం. అందుకే భక్తులు ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరించి ఆ దేవతల అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ముందుకు సాగుతారు. వేదాలు, పురాణాలు హిందూ ధర్మానికి మూల స్తంభాలు. ఈ 18 మెట్లు వ్యాస మహర్షి రచించిన 18 మహాపురాణాలకు ప్రతీక అని కూడా ఒక వాదన ఉంది. ప్రతి మెట్టును ఎక్కడం ద్వారా భక్తుడు ఒక్కో పురాణ సారాన్ని గ్రహించి అనంతమైన జ్ఞానాన్ని పొందుతాడని పండితులు వివరిస్తారు. ఈ అద్భుతమైన సమాచారం మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోను తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీలాంటి అయ్యప్ప భక్తులకు, ఆధ్యాత్మిక అన్వేషకులకు ఈ జ్ఞానాన్ని పంచడానికి షేర్ చేయండి. అయ్యప్ప స్వామి గురించి ఇలాంటి మరెన్నో లోతైన విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మా ఛానల్ కు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ లో స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అని రాసి మాకు తెలియచేయండి. పదునెట్టాంపడి ఎక్కడం కేవలం ఒక శారీరక ప్రక్రియ కాదు, అది ఒక తీవ్రమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన యొక్క పరాకాష్ట. 4 1 రోజుల పాటు కఠోర మండల దీక్ష చేసి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ సాత్విక జీవనం గడిపిన వారికి మాత్రమే ఈ మెట్లను ఎక్కే అర్హత లభిస్తుంది. ఈ దీక్ష భక్తుడి శరీరాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను శుద్ధి చేస్తుంది. దీక్ష పూర్తి చేసిన భక్తులు ఇరుముడిని తలపై ధరించి యాత్రకు బయలుదేరుతారు. ఈ ఇరుముడిలో 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి స్వామికి సమర్పించే నెయ్యి నింపిన కొబ్బరికాయ వంటి పూజా ద్రవ్యాలు. రెండవది భక్తుడి వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం. ఇది లౌకిక మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవితాల మధ్య సమతుల్యతకు ప్రతీక. గురుస్వామి సహాయంతో ఇరుముడిని తలపై పెట్టుకున్న స్వాములు మాత్రమే ఈ 18 మెట్లను ఎక్కడానికి అర్హులు. మిగిలిన వారు దర్శనం కోసం వేరే మార్గాన్ని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మెట్లకు పంచలోహాలతో అంటే బంగారం, వెండి, రాగి, ఇనుము, తగరం వంటి లోహాలతో తాపడం చేశారు. ఈ లోహాలు విశ్వంలోని దైవిక శక్తి
శక్తిని గ్రహించి మెట్లు ఎక్కే భక్తుడికి ప్రసరింపజేస్తాయని నమ్ముతారు. భక్తులు తమ కుడికాలును ముందుగా పెట్టి ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరిస్తూ శరణుఘోష చేస్తూ పైకి ఎక్కుతారు. ఆ 18 మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు కలిగే అనుభూతిని మాటల్లో చెప్పలేం. అది కేవలం పైకి వెళ్లడం కాదు, తమ అస్తిత్వం లోతుల్లోకి ప్రయాణించడం. ప్రతి అడుగుతో తమలోని ఒక అహంకారం, ఒక కోరిక, ఒక బంధం కరిగిపోతున్నట్లు భక్తులు భావిస్తారు. మొదటి మెట్టుపై కాలు పెట్టినప్పటి నుండి చివరి మెట్టు ఎక్కి స్వామి సన్నిధిలోకి ప్రవేశించే వరకు ఆ యాత్ర ఒక పునర్జన్మలా అనిపిస్తుంది. లక్షలాది భక్తుల శరణుఘోష, ఘంటానాదాలు, కర్పూర హారతుల సువాసనల మధ్య భక్తుడు తన అహాన్ని వీడి విశ్వ చైతన్యంలో లీనమవుతాడు. జీవాత్మ పరమాత్మను చేరే ఆ దివ్యమైన క్షణానికి ఈ 18 మెట్లు సాక్ష్యంగా నిలుస్తాయి. కాబట్టి శబరిమలలోని పదునెట్టాంపడి కేవలం ఒక కట్టడం కాదు, అది హిందూ ధర్మం, తత్వశాస్త్రం మరియు పురాణాల సమ్మేళనం. అది 18 కొండలకు, 18 తత్వాలకు, 18 ఆయుధాలకు, 18 దేవతలకు మరియు 18 పురాణాలకు సజీవ ప్రతీక. ఈ మెట్లను ఎక్కడం అంటే మనలోని ప్రతికూలతలను అధిగమించి జ్ఞానం వైపు అడుగులు వేయటమే. అహంకారాన్ని వదిలి శరణాగతిని పొందడమే. మానవుడిగా ప్రారంభమైన యాత్రను మాధవుడిలో ఐక్యమయ్యే దిశగా పూర్తి చేయడమే ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలైన పరమార్థం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి కామెంట్లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ బంధుమిత్రులకు షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల కొరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. స్వామి శరణమయ్యప్ప. శబరిమల కోట్లాది భక్తుల నమ్మకానికి ప్రతిరూపం. దట్టమైన అడవులు, పవిత్ర పంబానది, మిన్నంటే శరణుఘోష, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే ఆ క్షేత్రానికే ఆత్మలా నిల్చేవి పవిత్రమైన పదునెట్టాంపడి అంటే ఆ 18 మెట్లు. శబరిమలలోని ఆ 18 మెట్లు కేవలం రాళ్లతో కట్టిన నిర్మాణం కాదు, అవి స్వర్గానికి సోపానాలుగా భక్తులు భావిస్తారు. మానవుడిలోని అహంకారాన్ని తొలగించి మాధవుడిలో లీనం చేసే ఒక దివ్యమైన మార్గం అది. ప్రతి మెట్టు వెనుకక ఒక తత్వం, ఒక శక్తి దాగి ఉందని చెబుతారు. మరి ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలు ఏమిటి? వాటిని ఎక్కిన వారి జీవితం ఎందుకు పరివర్తన చెందుతుంది? ఇప్పుడు ఆ అద్భుతమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం. ఈ 18 మెట్ల రహస్యం తెలియాలంటే ముందుగా మనం హరిహరస్తుడైన అయ్యప్ప స్వామి కథను తెలుసుకోవాలి. పురాణాల ప్రకారం మహిషి అనే రాక్షసి బ్రహ్మదేవుడి వరగర్వంతో దేవతలను, మునులను తీవ్రంగా హింసించేది. శివకేశవులకు పుట్టిన బిడ్డ చేతిలో తప్ప తనకు మరెవ్వరి వలన మరణం లేదని ఆమె వరం పొందింది. లోకాలను కాపాడటానికి శ్రీ మహావిష్ణువు జగన్మోహినిగా అవతరించగా ఆ అపురూప సౌందర్యానికి పరమశివుడు మోహితుడయ్యాడు. వారి దివ్య తేజస్సు నుండి హరిహరుల ఏకరూపంగా ఒక బాలుడు జన్మించాడు. ఆయనే మణికంఠుడు. పంపానదీ తీరంలో దొరికిన ఆ శిశువును సంతానం లేని పందలరాజు రాజశేఖరుడు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నాడు. తన దైవీ శక్తులతో, అద్భుత లీలలతో పెరిగిన మణికంఠుడు తన అవతార లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే సమయం రాగానే లోకాలను పట్టిపీడిస్తున్న మహిషిని సంహరించాడు. అలా దేవతలకు, మానవాళికి విముక్తిని కలిగించాడు. తన అవతార కార్యం పూర్తయ్యాక ఆ స్వామి శాశ్వతంగా తపస్సు చేసుకోవడానికి ఒక పవిత్ర స్థలాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఆ స్థలమే నేటి శబరిగిరి. మహిషిని వధించిన తర్వాత తన అవతార కార్యం ముగిసిందని భావించిన మణికంఠుడు శబరిమల కొండపై తపస్సు చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అప్పుడు పందలరాజు తన ప్రియపుత్రుడైన మణికంఠుడికి ఒక ఆలయం నిర్మించాలని భావించాడు. ఆలయాన్ని ఎలా నిర్మించాలని స్వామివారినే అడగ్గా అయ్యప్ప స్వామి స్వయంగా ఆలయ నిర్మాణానికి సూచనలు ఇచ్చారు. ఆయన తన సన్నిధికి చేరడానికి 18 మెట్లను నిర్మించమని ఆజ్ఞాపించారు. ఆ 18 మెట్లు సాధారణమైనవి కావని, అవి జీవాత్మ పరమాత్మలో ఐక్యం కావడానికి చేసే ప్రయాణానికి ప్రతీకలని ఆయన తెలియజేశారు. భౌతిక ప్రపంచం నుండి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానోదయం వైపు ఆత్మ చేసే ప్రయాణాన్ని ఆ మెట్లు సూచిస్తాయి. మరి ఆ 18 మెట్లకే ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత? ఆ 18 సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి? ఇప్పుడు ఆ శక్తివంతమైన రహస్యాలను ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. ఒక నమ్మకం ప్రకారం శబరిమల క్షేత్రం చుట్టూ 18 పవిత్రమైన కొండలు ఉన్నాయని, వాటి
వాటికి 18 మంది దేవతలు కాపలాగా ఉంటారని చెబుతారు. కరిమల, నీలిమల, గౌండన్మల వంటి ఈ కొండలన్నీ ఒక్కో ఆధ్యాత్మిక అడ్డంకికి ప్రతీక. 41 రోజుల కఠోర దీక్ష చేసి ఈ 18 కొండలను దాటిన భావనతో భక్తులు ఆ 18 మెట్లను ఎక్కుతారు. అలా చేయడం ద్వారా జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించవచ్చని వారి విశ్వాసం. శాస్త్రాల ప్రకారం ఈ 18 మెట్లు మానవ శరీరంలోని సూక్ష్మతత్వాలకు ప్రతీకలు. మొదటి 5 మెట్లు ఇవి పంచేంద్రియాలను సూచిస్తాయి: కన్ను, చెవి, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మం. ఈ మెట్లు ఎక్కుతూ భక్తుడు తన ఇంద్రియాలను బాహ్య ప్రపంచం నుండి అంతరాత్మ వైపు మళ్లిస్తాడు. తరువాతి 8 మెట్లు ఇవి అష్టరాగాలకు ప్రతీకలు: కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం, అసూయ, అహంకారం. ఈ 8 ప్రతికూల భావోద్వేగాలను జయించానని గుర్తు చేసుకుంటూ భక్తుడు పైకి సాగుతాడు. ఆ పై 3 మెట్లు ఇవి త్రిగుణాలైన సత్వ, రజో, తమో గుణాలను సూచిస్తాయి. ఈ గుణాలకు అతీతమైన స్థితికి చేరడమే ఈ మెట్ల ఆంతర్యం. చివరి 2 మెట్లు ఇవి విద్య మరియు అవిద్యలకు ప్రతీకలు. అజ్ఞానాన్ని వీడి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడమే దీని అర్థం. ఈ విధంగా 18 మెట్లను ఎక్కడమంటే మానవుడు తనలోని ఈ అడ్డంకులను అధిగమించి పరిపూర్ణత వైపు సాగడమే. ప్రచారంలో ఉన్న మరో కథనం ప్రకారం అయ్యప్ప స్వామి మహిషిని సంహరించడానికి 18 రకాల ఆయుధాలను ఉపయోగించారు. యుద్ధం ముగిశాక తన అవతార కార్యం పూర్తవడంతో స్వామి తన 18 ఆయుధాలను పదునెట్టాంపడి వద్ద ఒక్కో మెట్టుపై ఒక్కోటిగా సమర్పించి యోగ సమాధిలో లీనమయ్యారని చెబుతారు. దీనికి ప్రతీకగా భక్తులు కూడా తమలోని అహంకారం, కోపం వంటి దుర్గుణాలను ఈ మెట్ల వద్ద వదిలి పూర్తి శరణాగతితో స్వామిని దర్శించుకోవాలి. కొంతమంది భక్తులు విశ్వసించే మరో శక్తివంతమైన భావన ప్రకారం ప్రతి మెట్టుపైన ఒక్కో దేవత కొలువై ఉంటారు. ఈ 18 మెట్లపై అష్టాదశ దేవతలు కొలువై మెట్లు ఎక్కే భక్తులను ఆశీర్వదిస్తారని నమ్మకం. అందుకే భక్తులు ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరించి ఆ దేవతల అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ముందుకు సాగుతారు. వేదాలు, పురాణాలు హిందూ ధర్మానికి మూల స్తంభాలు. ఈ 18 మెట్లు వ్యాస మహర్షి రచించిన 18 మహాపురాణాలకు ప్రతీక అని కూడా ఒక వాదన ఉంది. ప్రతి మెట్టును ఎక్కడం ద్వారా భక్తుడు ఒక్కో పురాణసారాన్ని గ్రహించి అనంతమైన జ్ఞానాన్ని పొందుతాడని పండితులు వివరిస్తారు. ఈ అద్భుతమైన సమాచారం మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోను తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీలాంటి అయ్యప్ప భక్తులకు, ఆధ్యాత్మిక అన్వేషకులకు ఈ జ్ఞానాన్ని పంచడానికి షేర్ చేయండి. అయ్యప్ప స్వామి గురించి ఇలాంటి మరెన్నో లోతైన విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మా ఛానల్ కు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ లో స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అని రాసి మాకు తెలియచేయండి. పదునెట్టాంపడి ఎక్కడం కేవలం ఒక శారీరక ప్రక్రియ కాదు, అది ఒక తీవ్రమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన యొక్క పరాకాష్ట. 4 1 రోజుల పాటు కఠోర మండల దీక్ష చేసి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ సాత్విక జీవనం గడిపిన వారికి మాత్రమే ఈ మెట్లను ఎక్కే అర్హత లభిస్తుంది. ఈ దీక్ష భక్తుడి శరీరాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను శుద్ధి చేస్తుంది. దీక్ష పూర్తి చేసిన భక్తులు ఇరుముడిని తలపై ధరించి యాత్రకు బయలుదేరుతారు. ఈ ఇరుముడిలో 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి స్వామికి సమర్పించే నెయ్యి నింపిన కొబ్బరికాయ వంటి పూజా ద్రవ్యాలు. రెండవది భక్తుడి వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం. ఇది లౌకిక మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవితాల మధ్య సమతుల్యతకు ప్రతీక. గురుస్వామి సహాయంతో ఇరుముడిని తలపై పెట్టుకున్న స్వాములు మాత్రమే ఈ 18 మెట్లను ఎక్కడానికి అర్హులు. మిగిలిన వారు దర్శనం కోసం వేరే మార్గాన్ని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మెట్లకు పంచలోహాలతో అంటే బంగారం, వెండి, రాగి, ఇనుము, తగరం వంటి లోహాలతో తాపడం చేశారు. ఈ లోహాలు విశ్వంలోని దైవిక శక్తిని గ్రహించి మెట్లు ఎక్కే భక్తుడికి ప్రసరింపజేస్తాయని నమ్ముతారు. భక్తులు తమ కుడికాలును ముందుగా పెట్టి ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరిస్తూ శరణుఘోష చేస్తూ పైకి ఎక్కుతారు. ఆ 18 మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు కలిగే అనుభూతిని మాటల్లో చెప్పలేం. అది కేవలం పైకి వెళ్లడం కాదు, తమ అస్తిత్వం లోతుల్లోకి ప్రయాణించడం. ప్రతి అడుగుతో తమలోని ఒక అహంకారం, ఒక కోరిక, ఒక బంధం కరిగిపోతున్నట్లు భక్తులు భావిస్తారు. మొదటి మెట్టుపై కాలు పెట్టినప్పటి నుండి చివరి మెట్టు ఎక్కి స్వామి సన్నిధిలోకి ప్రవేశించే వరకు ఆ యాత్ర ఒక పునర్జన్మలా అనిపిస్తుంది. లక్షలాది భక్తుల శరణుఘోష, ఘంటానాదాలు, కర్పూర హారతుల సువాసనల మధ్య భక్తుడు తన అహాన్ని వీడి విశ్వ చైతన్యంలో లీనమవుతాడు. జీవాత్మ పరమాత్మను చేరే ఆ దివ్యమైన క్షణానికి ఈ 18 మెట్లు సాక్ష్యంగా నిలుస్తాయి. కాబట్టి శబరిమలలోని
పదునెట్టాంపడి కేవలం ఒక కట్టడం కాదు. అది హిందూ ధర్మం, తత్వశాస్త్రం మరియు పురాణాల సమ్మేళనం. అది 18 కొండలకు, 18 తత్వాలకు, 18 ఆయుధాలకు, 18 దేవతలకు మరియు 18 పురాణాలకు సజీవ ప్రతీక. ఈ మెట్లను ఎక్కడం అంటే మనలోని ప్రతికూలతలను అధిగమించి జ్ఞానం వైపు అడుగులు వేయటమే. అహంకారాన్ని వదిలి శరణాగతిని పొందడమే. మానవుడిగా ప్రారంభమైన యాత్రను మాధవుడిలో ఐక్యమయ్యే దిశగా పూర్తి చేయడమే ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలైన పరమార్థం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి కామెంట్లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ బంధుమిత్రులకు షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల కొరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. స్వామి శరణమయ్యప్ప. శబరిమల కోట్లాది భక్తుల నమ్మకానికి ప్రతిరూపం. దట్టమైన అడవులు, పవిత్ర పంబా నది, మిన్నంటే శరణుఘోష, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే ఆ క్షేత్రానికే ఆత్మలా నిల్చేవి పవిత్రమైన పదునెట్టాంపడి అంటే ఆ 18 మెట్లు. శబరిమలలోని ఆ 18 మెట్లు కేవలం రాళ్లతో కట్టిన నిర్మాణం కాదు. అవి స్వర్గానికి సోపానాలుగా భక్తులు భావిస్తారు. మానవుడిలోని అహంకారాన్ని తొలగించి మాధవుడిలో లీనం చేసే ఒక దివ్యమైన మార్గం అది. ప్రతి మెట్టు వెనుకక ఒక తత్వం, ఒక శక్తి దాగి ఉందని చెబుతారు. మరి ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలు ఏమిటి? వాటిని ఎక్కిన వారి జీవితం ఎందుకు పరివర్తన చెందుతుంది? ఇప్పుడు ఆ అద్భుతమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం. ఈ 18 మెట్ల రహస్యం తెలియాలంటే ముందుగా మనం హరిహరస్తుడైన అయ్యప్ప స్వామి కథను తెలుసుకోవాలి. పురాణాల ప్రకారం మహిషి అనే రాక్షసి బ్రహ్మదేవుడి వరగర్వంతో దేవతలను, మునులను తీవ్రంగా హింసించేది. శివకేశవులకు పుట్టిన బిడ్డ చేతిలో తప్ప తనకు మరెవ్వరి వలన మరణం లేదని ఆమె వరం పొందింది. లోకాలను కాపాడటానికి శ్రీ మహావిష్ణువు జగన్మోహినిగా అవతరించగా ఆ అపురూప సౌందర్యానికి పరమశివుడు మోహితుడయ్యాడు. వారి దివ్య తేజస్సు నుండి హరిహరుల ఏకరూపంగా ఒక బాలుడు జన్మించాడు. ఆయనే మణికంఠుడు. పంపానదీ తీరంలో దొరికిన ఆ శిశువును సంతానం లేని పందలరాజు రాజశేఖరుడు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నాడు. తన దైవీ శక్తులతో, అద్భుత లీలలతో పెరిగిన మణికంఠుడు తన అవతార లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే సమయం రాగానే లోకాలను పట్టిపీడిస్తున్న మహిషిని సంహరించాడు. అలా దేవతలకు, మానవాళికి విముక్తిని కలిగించాడు. తన అవతార కార్యం పూర్తయ్యాక ఆ స్వామి శాశ్వతంగా తపస్సు చేసుకోవడానికి ఒక పవిత్ర స్థలాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఆ స్థలమే నేటి శబరిగిరి. మహిషిని వధించిన తర్వాత తన అవతార కార్యం ముగిసిందని భావించిన మణికంఠుడు శబరిమల కొండపై తపస్సు చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అప్పుడు పందలరాజు తన ప్రియపుత్రుడైన మణికంఠుడికి ఒక ఆలయం నిర్మించాలని భావించాడు. ఆలయాన్ని ఎలా నిర్మించాలని స్వామివారినే అడగ్గా అయ్యప్ప స్వామి స్వయంగా ఆలయ నిర్మాణానికి సూచనలు ఇచ్చారు. ఆయన తన సన్నిధికి చేరడానికి 18 మెట్లను నిర్మించమని ఆజ్ఞాపించారు. ఆ 18 మెట్లు సాధారణమైనవి కావని, అవి జీవాత్మ పరమాత్మలో ఐక్యం కావడానికి చేసే ప్రయాణానికి ప్రతీకలని ఆయన తెలియజేశారు. భౌతిక ప్రపంచం నుండి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానోదయం వైపు ఆత్మ చేసే ప్రయాణాన్ని ఆ మెట్లు సూచిస్తాయి. మరి ఆ 18 మెట్లకే ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత? ఆ 18 సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి? ఇప్పుడు ఆ శక్తివంతమైన రహస్యాలను ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. ఒక నమ్మకం ప్రకారం శబరిమల క్షేత్రం చుట్టూ 18 పవిత్రమైన కొండలు ఉన్నాయని, వాటికి 18 మంది దేవతలు కాపలాగా ఉంటారని చెబుతారు. కరిమల, నీలిమల, గౌండన్మల వంటి ఈ కొండలన్నీ ఒక్కో ఆధ్యాత్మిక అడ్డంకికి ప్రతీక. 41 రోజుల కఠోర దీక్ష చేసి ఈ 18 కొండలను దాటిన భావనతో భక్తులు ఆ 18 మెట్లను ఎక్కుతారు. అలా చేయడం ద్వారా జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించవచ్చని వారి విశ్వాసం. శాస్త్రాల ప్రకారం ఈ 18 మెట్లు మానవ శరీరంలోని సూక్ష్మతత్వాలకు ప్రతీకలు. మొదటి 5 మెట్లు ఇవి పంచేంద్రియాలను సూచిస్తాయి. కన్ను, చెవి, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మం. ఈ మెట్లు ఎక్కుతూ భక్తుడు తన ఇంద్రియాలను బాహ్య ప్రపంచం నుండి అంతరాత్మ వైపు మళ్లిస్తాడు. తరువాతి 8 మెట్లు ఇవి అష్టరాగాలకు ప్రతీకలు. కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం, అసూయ, అహంకారం. ఈ 8 ప్రతికూల భావోద్వేగాలను జయించానని గుర్తు చేసుకుంటూ భక్తుడు పైకి సాగుతాడు. ఆ పై 3 మెట్లు ఇవి త్రిగుణాలైన సత్వ, రజో, తమో గుణాలను సూచిస్తాయి. ఈ గుణాలకు అతీతమైన స్థితికి చేరడం
పొందడమే ఈ మెట్ల ఆంతర్యం. చివరి 2 మెట్లు ఇవి విద్య మరియు అవిద్యలకు ప్రతీకలు. అజ్ఞానాన్ని వీడి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడమే దీని అర్థం. ఈ విధంగా 18 మెట్లను ఎక్కడమంటే మానవుడు తనలోని ఈ అడ్డంకులను అధిగమించి పరిపూర్ణత వైపు సాగడమే. ప్రచారంలో ఉన్న మరో కథనం ప్రకారం అయ్యప్ప స్వామి మహిషిని సంహరించడానికి 18 రకాల ఆయుధాలను ఉపయోగించారు. యుద్ధం ముగిశాక తన అవతార కార్యం పూర్తవడంతో స్వామి తన 18 ఆయుధాలను పదునెట్టాంపడి వద్ద ఒక్కో మెట్టుపై ఒక్కోటిగా సమర్పించి యోగ సమాధిలో లీనమయ్యారని చెబుతారు. దీనికి ప్రతీకగా భక్తులు కూడా తమలోని అహంకారం, కోపం వంటి దుర్గుణాలను ఈ మెట్ల వద్ద వదిలి పూర్తి శరణాగతితో స్వామిని దర్శించుకోవాలి. కొంతమంది భక్తులు విశ్వసించే మరో శక్తివంతమైన భావన ప్రకారం ప్రతి మెట్టుపైన ఒక్కో దేవత కొలువై ఉంటారు. ఈ 18 మెట్లపై అష్టాదశ దేవతలు కొలువై మెట్లు ఎక్కే భక్తులను ఆశీర్వదిస్తారని నమ్మకం. అందుకే భక్తులు ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరించి ఆ దేవతల అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ముందుకు సాగుతారు. వేదాలు, పురాణాలు హిందూ ధర్మానికి మూల స్తంభాలు. ఈ 18 మెట్లు వ్యాస మహర్షి రచించిన 18 మహాపురాణాలకు ప్రతీక అని కూడా ఒక వాదన ఉంది. ప్రతి మెట్టును ఎక్కడం ద్వారా భక్తుడు ఒక్కో పురాణ సారాన్ని గ్రహించి అనంతమైన జ్ఞానాన్ని పొందుతాడని పండితులు వివరిస్తారు. ఈ అద్భుతమైన సమాచారం మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోను తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీలాంటి అయ్యప్ప భక్తులకు, ఆధ్యాత్మిక అన్వేషకులకు ఈ జ్ఞానాన్ని పంచడానికి షేర్ చేయండి. అయ్యప్ప స్వామి గురించి ఇలాంటి మరెన్నో లోతైన విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మా ఛానల్ కు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ లో స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అని రాసి మాకు తెలియచేయండి. పదునెట్టాంపడి ఎక్కడం కేవలం ఒక శారీరక ప్రక్రియ కాదు, అది ఒక తీవ్రమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన యొక్క పరాకాష్ట. 4 1 రోజుల పాటు కఠోర మండల దీక్ష చేసి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ సాత్విక జీవనం గడిపిన వారికి మాత్రమే ఈ మెట్లను ఎక్కే అర్హత లభిస్తుంది. ఈ దీక్ష భక్తుడి శరీరాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను శుద్ధి చేస్తుంది. దీక్ష పూర్తి చేసిన భక్తులు ఇరుముడిని తలపై ధరించి యాత్రకు బయలుదేరుతారు. ఈ ఇరుముడిలో 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి స్వామికి సమర్పించే నెయ్యి నింపిన కొబ్బరికాయ వంటి పూజా ద్రవ్యాలు. రెండవది భక్తుడి వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం. ఇది లౌకిక మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవితాల మధ్య సమతుల్యతకు ప్రతీక. గురుస్వామి సహాయంతో ఇరుముడిని తలపై పెట్టుకున్న స్వాములు మాత్రమే ఈ 18 మెట్లను ఎక్కడానికి అర్హులు. మిగిలిన వారు దర్శనం కోసం వేరే మార్గాన్ని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మెట్లకు పంచలోహాలతో అంటే బంగారం, వెండి, రాగి, ఇనుము, తగరం వంటి లోహాలతో తాపడం చేశారు. ఈ లోహాలు విశ్వంలోని దైవిక శక్తిని గ్రహించి మెట్లు ఎక్కే భక్తుడికి ప్రసరింపజేస్తాయని నమ్ముతారు. భక్తులు తమ కుడికాలును ముందుగా పెట్టి ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరిస్తూ శరణుఘోష చేస్తూ పైకి ఎక్కుతారు. ఆ 18 మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు కలిగే అనుభూతిని మాటల్లో చెప్పలేం. అది కేవలం పైకి వెళ్లడం కాదు, తమ అస్తిత్వం లోతుల్లోకి ప్రయాణించడం. ప్రతి అడుగుతో తమలోని ఒక అహంకారం, ఒక కోరిక, ఒక బంధం కరిగిపోతున్నట్లు భక్తులు భావిస్తారు. మొదటి మెట్టుపై కాలు పెట్టినప్పటి నుండి చివరి మెట్టు ఎక్కి స్వామి సన్నిధిలోకి ప్రవేశించే వరకు ఆ యాత్ర ఒక పునర్జన్మలా అనిపిస్తుంది. లక్షలాది భక్తుల శరణుఘోష, ఘంటానాదాలు, కర్పూర హారతుల సువాసనల మధ్య భక్తుడు తన అహాన్ని వీడి విశ్వ చైతన్యంలో లీనమవుతాడు. జీవాత్మ పరమాత్మను చేరే ఆ దివ్యమైన క్షణానికి ఈ 18 మెట్లు సాక్ష్యంగా నిలుస్తాయి. కాబట్టి శబరిమలలోని పదునెట్టాంపడి కేవలం ఒక కట్టడం కాదు, అది హిందూ ధర్మం, తత్వశాస్త్రం మరియు పురాణాల సమ్మేళనం. అది 18 కొండలకు, 18 తత్వాలకు, 18 ఆయుధాలకు, 18 దేవతలకు మరియు 18 పురాణాలకు సజీవ ప్రతీక. ఈ మెట్లను ఎక్కడం అంటే మనలోని ప్రతికూలతలను అధిగమించి జ్ఞానం వైపు అడుగులు వేయటమే. అహంకారాన్ని వదిలి శరణాగతిని పొందడమే. మానవుడిగా ప్రారంభమైన యాత్రను మాధవుడిలో ఐక్యమయ్యే దిశగా పూర్తి చేయడమే ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలైన పరమార్థం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి కామెంట్లో మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ బంధుమిత్రులకు షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల కొరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.
స్వామి శరణమయ్యప్ప. శబరిమల కోట్లాది భక్తుల నమ్మకానికి ప్రతిరూపం. దట్టమైన అడవులు, పవిత్ర పంబానది, మిన్నంటే శరణుఘోష, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే ఆ క్షేత్రానికే ఆత్మలా నిల్చేవి పవిత్రమైన పదునెట్టాంపడి అంటే ఆ 18 మెట్లు. శబరిమలలోని ఆ 18 మెట్లు కేవలం రాళ్లతో కట్టిన నిర్మాణం కాదు, అవి స్వర్గానికి సోపానాలుగా భక్తులు భావిస్తారు. మానవుడిలోని అహంకారాన్ని తొలగించి మాధవుడిలో లీనం చేసే ఒక దివ్యమైన మార్గం అది. ప్రతి మెట్టు వెనుకక ఒక తత్వం, ఒక శక్తి దాగి ఉందని చెబుతారు. మరి ఆ 18 మెట్ల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలు ఏమిటి? వాటిని ఎక్కిన వారి జీవితం ఎందుకు పరివర్తన చెందుతుంది? ఇప్పుడు ఆ అద్భుతమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం. ఈ 18 మెట్ల రహస్యం తెలియాలంటే ముందుగా మనం హరిహరస్థుడైన అయ్యప్ప స్వామి కథను తెలుసుకోవాలి. పురాణాల ప్రకారం మహిషి అనే రాక్షసి బ్రహ్మదేవుడి వరగర్వంతో దేవతలను, మునులను తీవ్రంగా హింసించేది. శివకేశవులకు పుట్టిన బిడ్డ చేతిలో తప్ప తనకు మరెవ్వరి వలన మరణం లేదని ఆమె వరం పొందింది. లోకాలను కాపాడటానికి శ్రీ మహావిష్ణువు జగన్మోహినిగా అవతరించగా ఆ అపురూప సౌందర్యానికి పరమశివుడు మోహితుడయ్యాడు. వారి దివ్య తేజస్సు నుండి హరిహరుల ఏకరూపంగా ఒక బాలుడు జన్మించాడు. ఆయనే మణికంఠుడు. పంపానదీ తీరంలో దొరికిన ఆ శిశువును సంతానం లేని పందలరాజు రాజశేఖరుడు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నాడు. తన దైవీ శక్తులతో, అద్భుత లీలలతో పెరిగిన మణికంఠుడు తన అవతార లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే సమయం రాగానే లోకాలను పట్టిపీడిస్తున్న మహిషిని సంహరించాడు. అలా దేవతలకు, మానవాళికి విముక్తిని కలిగించాడు. తన అవతార కార్యం పూర్తయ్యాక ఆ స్వామి శాశ్వతంగా తపస్సు చేసుకోవడానికి ఒక పవిత్ర స్థలాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఆ స్థలమే నేటి శబరిగిరి. మహిషిని వధించిన తర్వాత తన అవతార కార్యం ముగిసిందని భావించిన మణికంఠుడు శబరిమల కొండపై తపస్సు చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అప్పుడు పందలరాజు తన ప్రియపుత్రుడైన మణికంఠుడికి ఒక ఆలయం నిర్మించాలని భావించాడు. ఆలయాన్ని ఎలా నిర్మించాలని స్వామివారినే అడగ్గా అయ్యప్ప స్వామి స్వయంగా ఆలయ నిర్మాణానికి సూచనలు ఇచ్చారు. ఆయన తన సన్నిధికి చేరడానికి 18 మెట్లను నిర్మించమని ఆజ్ఞాపించారు. ఆ 18 మెట్లు సాధారణమైనవి కావని, అవి జీవాత్మ పరమాత్మలో ఐక్యం కావడానికి చేసే ప్రయాణానికి ప్రతీకలని ఆయన తెలియజేశారు. భౌతిక ప్రపంచం నుండి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానోదయం వైపు ఆత్మ చేసే ప్రయాణాన్ని ఆ మెట్లు సూచిస్తాయి. మరి ఆ 18 మెట్లకే ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత? ఆ 18 సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి? ఇప్పుడు ఆ శక్తివంతమైన రహస్యాలను ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. ఒక నమ్మకం ప్రకారం శబరిమల క్షేత్రం చుట్టూ 18 పవిత్రమైన కొండలు ఉన్నాయని, వాటికి 18 మంది దేవతలు కాపలాగా ఉంటారని చెబుతారు. కరిమల, నీలిమల, గౌండన్మల వంటి ఈ కొండలన్నీ ఒక్కో ఆధ్యాత్మిక అడ్డంకికి ప్రతీక. 41 రోజుల కఠోర దీక్ష చేసి ఈ 18 కొండలను దాటిన భావనతో భక్తులు ఆ 18 మెట్లను ఎక్కుతారు. అలా చేయడం ద్వారా జీవితంలోని అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించవచ్చని వారి విశ్వాసం. శాస్త్రాల ప్రకారం ఈ 18 మెట్లు మానవ శరీరంలోని సూక్ష్మతత్వాలకు ప్రతీకలు. మొదటి 5 మెట్లు ఇవి పంచేంద్రియాలను సూచిస్తాయి. కన్ను, చెవి, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మం. ఈ మెట్లు ఎక్కుతూ భక్తుడు తన ఇంద్రియాలను బాహ్య ప్రపంచం నుండి అంతరాత్మ వైపు మళ్లిస్తాడు. తరువాతి 8 మెట్లు ఇవి అష్టరాగాలకు ప్రతీకలు. కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం, అసూయ, అహంకారం. ఈ 8 ప్రతికూల భావోద్వేగాలను జయించానని గుర్తు చేసుకుంటూ భక్తుడు పైకి సాగుతాడు. ఆ పై 3 మెట్లు ఇవి త్రిగుణాలైన సత్వ, రజో, తమో గుణాలను సూచిస్తాయి. ఈ గుణాలకు అతీతమైన స్థితికి చేరడమే ఈ మెట్ల ఆంతర్యం. చివరి 2 మెట్లు ఇవి విద్య మరియు అవిద్యలకు ప్రతీకలు. అజ్ఞానాన్ని వీడి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడమే దీని అర్థం. ఈ విధంగా 18 మెట్లను ఎక్కడమంటే మానవుడు తనలోని ఈ అడ్డంకులను అధిగమించి పరిపూర్ణత వైపు సాగడమే. ప్రచారంలో ఉన్న మరో కథనం ప్రకారం అయ్యప్ప స్వామి మహిషిని సంహరించడానికి 18 రకాల ఆయుధాలను ఉపయోగించారు. యుద్ధం ముగిశాక తన అవతార కార్యం పూర్తవడంతో స్వామి తన 18 ఆయుధాలను పదునెట్టాంపడి వద్ద ఒక్కో మెట్టుపై ఒక్కోటిగా సమర్పించి యోగ సమాధిలో లీనమయ్యారని చెబుతారు. దీనికి ప్రతీకగా భక్తులు కూడా తమలోని అహంకారం, కోపం వంటి దుర్గుణాలను ఈ మెట్ల వద్ద వదిలి పూర్తి శరణాగతితో స్వామిని దర్శించుకోవాలి. కొంతమంది భక్తులు విశ్వసించే మరో శక్తివంతమైన భావన ప్రకారం ప్రతి మెట్టుపైన
ఒక్కో దేవత కొలువై ఉంటారు. ఈ 18 మెట్లపై అష్టాదశ దేవతలు కొలువై మెట్లు ఎక్కే భక్తులను ఆశీర్వదిస్తారని నమ్మకం. అందుకే భక్తులు ప్రతి మెట్టుకు నమస్కరించి ఆ దేవతల అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ ముందుకు సాగుతారు. వేదాలు, పురాణాలు హిందూ ధర్మానికి మూల స్తంభాలు. ఈ 18 మెట్లు వ్యాస మహర్షి రచించిన 18 మహాపురాణాలకు ప్రతీక అని కూడా ఒక వాదన ఉంది. ప్రతి మెట్టును ఎక్కడం ద్వారా భక్తుడు ఒక్కో పురాణ సారాన్ని గ్రహించి అనంతమైన జ్ఞానాన్ని పొందుతాడని పండితులు వివరిస్తారు. ఈ అద్భుతమైన సమాచారం మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోను తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీలాంటి అయ్యప్ప భక్తులకు, ఆధ్యాత్మిక అన్వేషకులకు ఈ జ్ఞానాన్ని పంచడానికి షేర్ చేయండి. అయ్యప్ప స్వామి గురించి ఇలాంటి మరెన్నో లోతైన విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మా ఛానల్ కు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ లో స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అని రాసి మాకు తెలియచేయండి. పదునెట్టాంపడి ఎక్కడం కేవలం ఒక శారీరక ప్రక్రియ కాదు, అది ఒక తీవ్రమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన యొక్క పరాకాష్ట. 4 1 రోజుల పాటు కఠోర మండల దీక్ష చేసి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ సాత్విక జీవనం గడిపిన వారికి మాత్రమే ఈ మెట్లను ఎక్కే అర్హత లభిస్తుంది. ఈ దీక్ష భక్తుడి శరీరాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను శుద్ధి చేస్తుంది. దీక్ష పూర్తి చేసిన భక్తులు ఇరుముడిని తలపై ధరించి యాత్రకు బయలుదేరుతారు. ఈ ఇరుముడిలో 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి స్వామికి సమర్పించే నెయ్యి నింపిన కొబ్బరికాయ వంటి పూజా ద్రవ్యాలు. రెండవది భక్తుడి వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం. ఇది లౌకిక మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవితాల మధ్య సమతుల్యతకు ప్రతీక. గురుస్వామి సహాయంతో ఇరుముడిని తలపై పెట్టుకున్న స్వాములు మాత్రమే ఈ 18 మెట్లను ఎక్కడానికి అర్హులు. మిగిలిన వారు దర్శనం కోసం వేరే మార్గాన్ని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మెట్లకు పంచలోహాలతో అంటే బంగారం, వెండి, రాగి, ఇనుము, తగరం వంటి లోహాలతో తాపడం చేశారు. ఈ లోహాలు విశ్వంలో